जी कूक पाकिस्तान कूक दी पंजाबी बैठक ते उहदे उचेचे परौने जनाब हाफिज रुखसार अहमद साहब साडे नाल मौजूद ने ते असी हुण ये दूजे परत वल टुर पए हाँ। पहला हिस्सा असी रिकॉर्ड कर लिया है। आप साहब कोई अपने टब्बर दे हवाले नाल दसो कि तुहाडी जिहड़ी टब्बर है ये वाई बीजी तुहानूं पता ना पंजाब दा साडा वसेब जिहड़ा पंजाबी वसेब इहदे च वाई बीजी नूं बड़ी अहमियत हासल है ते तुसीं है भी जट बंदे हो ते मेरा भी जिहड़ा खानदान दा पिछोकड़ है वो यही है कि असीं वाई बीजी करदे आए हां। ते कहा जाता है कि जेकर शहर भी चलते हैं तो वह पिंडां दी बेस ते चलते हैं। जे शहर बचाने ने तो पिंड बचाओ तो लैंड माफिया तो आज़ादी दिलाओ। तुसी की इस बारे दसोगे कि पिंड तुहाडा जिहड़ा फैमिली बैकग्राउंड सी उहदे विच वाई बीजी दी कितनी अहमियत सी? वो सर इस समय कि मेरे इस समय के जिहड़े वालिद साहब भी टीचर सन, दादाजी भी परदादा जी भी सर तलीम दे नाल उन्हां दा ताल्लुक सी, वाबस्तगी सी ते ये सर। लेकिन यही कि काश्तकारी जिहड़ा ना उन्हां दा मेन काम एक ही सी ते सर मैं भी अपने आप नूं बचपन दे विच इंज ही देखिया सर कि मझां वास्ते चारा लियाना सर, फसलां काश्त करनियां सर। अच्छा ते लेकिन हुण सर इस समय कि आहिस्ता आहिस्ता वो इस समय के जिहड़े लोग सारे असीं शहरां नूं टुर पए, शहरां नूं टुर पे बाहर बूर आ गए हाँ। ते हुण मैनूं लगदा है कि काश्तकारी जिहड़ी ना सर वो जिहड़ी ना साडे कोलों छुट गई है, अर्बनाइजेशन हो गई। हाँ जी ते लेकिन कुछ टब्बर उत्थे होएगा ये पिंड च? हाँ जी चाचू बाल है ने, वो काम कर रहे ने। वो सर इस तरह में कि जमीनां जिहड़ियां थोड़ियां जिहियां एक तो सर इवे कि वंड हुंदी कट गई। हाँ जी ते हुण एक ते इवे कि जिहड़े लोग उत्थे है भी नहीं सर वो ना हुण खुद काश्तकारी जिहड़ी उस तरह नहीं करदे सर, लोकां कोलों करवांदे ने ठेके ते बस इस तरह ही फिर जिहड़ा उन्हां दे मामला चलदे ने। ते लेकिन सर मेरियां नस्लां विच ये जिहड़ी काश्तकारी है सर ये खून दे विच मौजूद है वाई बीजी वाला सिलसिला। ते सर हुण भी इस तरह में कि जे कदी तबीयत नूं कदी फील होवे कि सुकून दे हवाले दे नाल या कदी इस तरह कदी होवे ना ते कदी पिंड जाके पैलियां विच फिर के सर ते ਜਿਹੜੇ पेड़ ने दरखत ने सर उन्होंने देख के परिंदियां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੋਇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰ ਵੇਖ ਕੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦੀ ਸਰ। ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਂ ਕੋਈ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। बस जी असी आखांगे कि डिठे कई मुल्क अंदर जाग ते ख्वाब ना डिठा मिसल हुसैनाबाद पंजाब। अजब पंजाब हर मुल्क न्यारी बेशतां विच है होरां नूं भी प्यारी। ते देखो जी ये पंजाब दी साडी धरती, साडी मां धरती, साडी मां बोली पंजाबी। अच्छा ये तुसी आप साहब डसके बैठे हो, डसका बड़ा जरखेज इलाका है ज़रात दे हवाले नाल, वाई बीजी दे हवाले नाल। ये साडा जिहड़ा पेंडू वसेब है, साडी पेंडू रहतल बैतल, साडी वसूं और इत्थे पानी नूं बड़ी अहमियत आ। इत्थों दा पानी बड़ा मिठा है तो हरियाली बहुत ज़्यादा है। क्या जाता लश ग्रीन एरिया, मोटरवे भी इसकी एक मिसाल है। तुसी इत्थों दी हरियाली दे हवाले नाल अपने तजर्बात नूं, अपनी जिंदगी दी अपनी हयाती जिन्नी लंघाई उहदे तजर्बात नूं किस तरह बयानोगे? सर पहला तो मैं अगर बचपन की गल करां सर मैं जी जी अक्सर सर दादा जी दे नाल ना सर उन्हां दे मोढियां दे चढ़ के सर मैनूं याद है कि डेरियां वल जाना करना तो बहुत सारा अच्छा लगना करना, फसलां वेख के। उत्थे एक छोटा जिहा बाग हुंदा करदा सी सर, उत्थे माल्टे तोड़ने सर, सारियां चीज़ां बड़ा अच्छा लगता सी। ते फिर उस तो बाद सर कि मैं BSc तक ना सर पिंड ही असीं रहे हाँ सर। ते ओहदे विच पिंड विच सर ये हुंदा सी कि अपने नाल ना छोटी जी नहर जिहड़ी वगदी है सर। मैं सर FSc ते BSc सर नहर दे कंढे बह के कीती है। वाह वाह। ते सर हर रोज़ ना पानी दी एक बोतल ते नाले एक थोड़ा साग हो गया, सालन हो गया, या वो की बोलते हैं उन्होंने चार दिन असीं आने सर अचार नाल लैके जाना करना। ते सारा दिन बह के सर BSc FSc मैं उत्थे बह के कीती है। ते सर पशु नवाने करने उत्थे ते नाले एक अच्छी एक जिंदगी सी सर। ते वो सर ये कि अपने कोल टाइम सी अपने आप दे नाल गुफ्तगू करन दा। ते हुण सर वेखीदा है उत्थे मैनूं याद हुंदी है कि शाम के टाइम ना सर अपने को ना बांसां दा बाग सी एक सर। अच्छा ते जूं शाम होंदी ना सर ते इस तरह हुंदा कि परिंदे पता नहीं कितों दूर दराज तो दौड़ उत्थे आउंदे सर। इन्ना को सर परिंदे कूकदे कि मेरी तुहाडी जिहड़ी गुफ्तगू भी ना सर वो भी सुनना मुश्किल हो जाता। इन्नी मतलब चहक महक सुनना और मतलब कि इन्ना अच्छा लगना परिंदियां दा जिहड़ा म्यूजिक के उन्हां दी
ਮਸਕੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਪੱਕ ਪਖੇਰੂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਸਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਟੀਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਸਰ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੇ ਕਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ, ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਤੇ ਚੰਨ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਫਜ਼ਾ। ਉਹ ਸਰ ਅਰਦੇ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਸਰ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਚਲਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ? ਸਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਦੌੜ ਕੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇੰਜ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਰਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਸੀਨ ਮੰਜ਼ਰ ਸਭ ਦੇਖੀਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲਈਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਬਰਾਫ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿੰਡੂ ਵਸੇਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਰੇ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਰਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਖਮੀਰ ਸਾਡਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਅਸਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਿੰਡੂ ਵਸੇਬ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਫਸਲਾਂ, ਕਣਕ, ਮੁੰਜੀ, ਕਮਾਦ, ਗੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁਸੂਸੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੌਖੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਯੂਰਪ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਸਹੂਲਤ ਰਵੇ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਗਾਂ ਟੋਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਵਰੇਵਾਰ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਾ ਲਈਏ ਇਤਵਾਰ ਦਿਹਾੜ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਵੀ ਆਏ ਸੋ ਤੇ ਇਸ ਵਰੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 50-60 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਆਏ ਸੋ। ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਸਰ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਾਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਸਰਾਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਦੇਵੇ। ਸਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਰ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਪਿਓਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ ਖਵਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਰ। ਹਰ ਬਾਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਮਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਲੈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਸਰ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰ ਬੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਲਟੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਚੂਚੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਰਦੇ ਕੁੱਕੜ ਜਿਹਨੂੰ ਚੂਚੇ ਸਰ ਦੌੜ ਫੜਦੇ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਡਾਈਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਤਹਫੁਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਸਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਜਵੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਈ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠ ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕੱਠ, ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਥਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੋ ਜੀ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰਵੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।